त्रिवारम् आचमनं कृत्वा ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते साक्षतं जलं गृहीत्वा चमचीमा पाणी लेतो। प्रारब्धस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् स्थितस्था गणपत्यादि स्थापित देवतानाम् उत्तरपूजनमहं करिष्ये। हस्ते साक्षतं पुष्पं गृहीत्वा हाथમાં ફૂલ લઈ લેવાનું, સ્થાપિત દેવતાનું વંદનાર્પણ કરવાનું। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रादेभ्यो प्रादपतिभ्यो नमो नमो वृत्तेभ्यो वृत्तपतिभ्यो नमो नमो। ओम अम्बे अम्बे गंगालिके नमः नैतिकशनः ससदिकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं माम्। ओम मां कुलप्रदेवी कुलम्बिकायै नमः कुलदेव्यै नमः। ध्यानान्ते ध्यानं गन्धं पुष्पं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम हिरण्मणां हरणिं सुवर्णारजतत्सजां चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदोमावः ताम आवजातवेदो लक्ष्मी मनपलामिन निशामिन निन्देयं कामस्वं पुरुषा नमस्वभुवां तमद्यां हस्तिनाथ प्रभुवदिनीं श्रियं देवी मम हे श्रीमां देवी दुसरां कां सौस्मिता हिरण्यं दाकारां मात्रां जलं दिं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्में पितां पद्मावनां धाम योपभये श्रियं चंद्रां प्रभासां विशां जलन्तीं श्रियं लोके विष्टां मदारां तां भद्रिणी शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी नसितां तां वृणे आदित्यवाणी तपोज्योति जातो वनस्पति वृक्षोत्पिल्वा तस्य फलानि नपदानन्दो मायान्तराय च माया लक्ष्मी उपेन्द्र मां देशवः कीर्तिश्चामणिनाथः प्रादुर्भूतौ सुदाशेष्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे चुप्तिं पाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अबुधिं समृद्धिं च सर्वाणीडुधामे गृहात् गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां पुरुषणीमैश्वरीं सर्वभूतानां धाम्योपभये श्रियं मनसः कामना भूति वाचा सत्यमसि मयि भुजनां रूपमन्यस्य मयि श्रीं श्रीराज कर्दमयि न प्रजाभूता मयि सम्भवगतमस्य वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसर्जन्तु चिग्नादि चिक्लीतावसमे गुहे नीचदेवी मातरं श्रीं वासे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलापन्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदोमावः आद्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदोमावः तामावजातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं निशामिनीं प्रभूतं गावोदाशोषां निन्देयं पुरुषाणाम् यह शुचि प्रहृद्वाजो याज्ञामन्नः सुक्तं पञ्चदशरजञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कुलदेवी माता की जय। उत्तरपूजनान्ते धूपं दीपं नैवेद्यं पञ्चप्राणाहुतयः। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। एक वखत थाळीमां पाणी मूकी आपवानुं, मध्य जलम समर्पयामि। नमस्कार करवाना, फरीथी भगवानने प्रेमथी जमाडवाना। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा। ओम ह्रीं अपानाय स्वाहा। ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा। ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा। ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। 3 वखत थाळीमां पाणी मूकवानुं। उत्तराभूषणं हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। करोतवदहेतवे नमस्कार करवाना। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते साक्षतं जलं गृहीत्वा गजानन स्वामी महाराजनी जय। लक्ष्मी नारायण देवनी जय। आजी आप जन्नत शादी ले जाते। ओम सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिको सर्वतत्त्वजुला चरितदशाङ्गुलं मा पूर्वहतेरेदभूतमञ्जभूतं जज्जवाव्यं मा उतामृतद्वशीशानो जदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा दौदायां च पूर्वः पादो च विजवा भूतानि त्रिपादस्यावृतं देवी त्रिपादो उदैर्पुरुगः पादोस्येह भवद्गुणः ततो विभं व्यग्रामचासनानसने अभि ततो विराजो अधिभूरुगः सजातो अद्यरिक्षक्षपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वभूतहं तं प्रकदाज्यं मा पशूंसां चक्रे वायुभ्यां
नारण्या ग्राम्या च ये तस्मात् जग्नाक् सर्वभूतहरे च हसामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्मात् ददु तस्मात् ददायत तस्मात् स्वा अजायन्त देवेजो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तञ्जग्नं बहिर्हि प्रोक्षं बुरुगं जातमग्रतः तेन देवा अयसन्त सद्याय गयचरे यद्बुरुगं व्यददुः व्यदिदः व्यकल्पयन्नामुगं किमस्य सिद्धिं बाहु किमूरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदुद्देश्यः पृथिव्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत पुनभ्य आदेदन्तरिक्षभ्रूजिष्णोद्योः समवर्धत पृथिव्यां भूमिर्दिदः श्रोत्रान् लोकान् अकल्पयन् यद्गुरुकेण हविहारधेनादेवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम जग्नेन जग्नामय जन्द देवतानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनागं महिमानः जगन्द रुद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो पाहिनो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके गण्डाध्वनेन न पाहि च पञ्चानीश्वरेण च प्राचीनप्रतीक्षा च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणे तास्मतूलस्य उत्तरस्यां ददैश्वरी ओं विष्णुररातमति विष्णोः त्यो विष्णोः स्वाहा अस्ते जलमादाय ओम गुयादि गुय गोपास्मत् तजमसित भौति देवतत्प्रसाद परमेश्वर अनेन मनोमन जपतेन श्री स्वामी नारायण देवताः प्रियतान् न मम पुनर्जन्मादाय शुभे शुभे चैत्रमासे कृष्णपक्षे अमावस्यायां अतिपदायां पर्यन्तं अमावस्यां पितो वाराधिपत्याज भानुवासा निमित्तायां यथा ज्ञानेन मिलित उच्चार द्रव्यैः कर्मणाभूतेन श्री सर्व जीव हितावल जनमंगल यज्ञ एवं जलाभिषेक सर्वे भक्तजनानां गृहे सुख शांति शुभ लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे मनकामना सिद्धि हेतवे तथा च पितृ मोक्ष प्राप्ति हेतवे पाणी प्रियतान् नमः त्रण वखत पाछू पाणी मूकवानुं ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै
विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। 3 वखत भूमिने नमस्कार करो પછી जय। ओम शकरादय सुरगणाधिहते देवी जे तस्मिन् गुरात्मनिशुरारिपले च देव्या तान्तुष्टभूषणदिनं रसिरोदरांश वाग्विग्रहचतुलपद्गमचारुदेहाः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवोदैखवे नमः भाभ्यां तदे नमः जाते रुदशिवातनु घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वक्राभिषाकयाति श्रीशूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वरेण न पाहि चापज्यानि स्वरेण च प्राच्यां रक्ष प्रतिज्ञां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे पानसूलस्य उत्तरस्य दलेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति यानि जातं खगोराणि तेरस्माका तदाभो खड्गशूल गदादीनि यानि शाखानि चण्डिके करपल्लवसङ्गेनि तेरस्मादक्ष सर्वदा स्वाहा। सदानंद स्वामी महाराज की जय। अग्निनारायण देव की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। घनश्याम जी महाराज की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहु नमि शरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरणे शीश धर्यादि चरणे शीश धर्यादि दुखना क्या तोड़ी नारायण नर जाता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी कामर पतित उदार्य कामर पतित उदार्य अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणी 68 तीरथ चरणी कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रकटनो जे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काल कर्म ते छूटी काल कर्म ते छूटी कुटुंब सहित प्रभु अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीरी काले करुणा बहु कीरी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहु नामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज की जय। घनश्याम जी महाराज की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। देवाभिवंदनम 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 मां स्व आत्मा कल्याणार्थे स्वयमेव वंदनम मां हस्तं प्रक्षाल्य धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यं सकलं वरसुमै नारायणायेति समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर भावहीनं भक्तिहीनं मन्त्रहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति धन्योऽहं तव दर्शनात् मत्समोपातकिरणास्ति पापगणे त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवो यथा योग्यं
તથા ગુરુ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નમસ્કરોમી. શ્લોક બોલો. ઓમ મંદ્રારધા સકલાસંતો પૂર્ણાશંતો મનોરથા શત્રુણામ બુદ્ધિનામ ચોસ્તુ મિત્રાણામ ઉદયસ્તવ યાવદ ભાગીરથી ગંગા યાવદ દેવો મહેશ્વર યાવદ વેદા ભવદંતે તાવદ વં વિજયી ભવ નારદાદ્યાર્ષિગણાય ચાન્યેષુ તપોધના ભવન્તુ યજમાનસ્ય આશીર્વાદપરાયણં લક્ષ્મીકલદ્રં શતપત્રનેત્રં પૂર્ણેन्दુમકરં પુરુહૂતમિत्रं कारुण्यपात्रं कमनीयघट्टं वन्दे पवित्रं वसुदेवसुनं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वासनाद वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽसुदेवं विश्वानि देवदविदुरितानि पराशुभ जन्मजरां तन्न आशुभ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुधेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. ओम श्रीराम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशव गोविन्द गरुडध्वजा गुणनदी दामोदर माधव श्रीकृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्री लक्ष्मीपति बाह्य मामूल लक्ष्मी नारायण देवनी जय. सततम निज मूर्ति चिंतकानां अधिक श्वेत मनोहर प्रकाशे हृदि दर्शित रम्य दिव्य रूपं भगवन्तं तमहं हरिं नमामि. बोल स्वामी नारायण भगवान ने बोलो हरि कृष्ण महाराज ने बोलो गोपीनाथ जी महाराज ने बोलो श्री लक्ष्मी नारायण देवनी बोलो श्री अग्न नारायण भगवान ने. परात्पर सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी जीव प्राणी मात्र ने सुख आपनारा एवा उपास्य इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु यज्ञ नारायण प्रभु ने एक एक महीना दरमियान अति भावथी संतो भक्तोए साथे मळी अने आहुति अर्पण करी एवा यज्ञ नारायण तथा महान वचन सिद्ध महान समर्थ जीवना दिव्य दिव्य प्रेरणात्मक आशीर्वाद रह्या छे एवा लाडेला गुरुवर्य सद्गुरु श्री ध्यानी स्वामी सुंदर मजानु आ चैत्र मास दरमियान यज्ञ अनुष्ठान केवल ने केवल भक्तों सुखाकारी माटे जेओए सुंदर आयोजन कर्યું છે એવા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર રુસ્તમબાગના કોઠારી સદ્ગુરુ પુરાણી સ્વામી ન્યાલકંઠદાસ સ્વામી શાસ્ત્રી નિર્વેદાસ સ્વામી પૂજનીય શ્રી જીવસકદાસ સ્વામી આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનની અંદર લાભ જે જે યજમાનશ્રીઓએ લીધો છે તથા જલાભિષેકની અંદર લાભ લીધો છે एवा सर्वे श्री हरिना लाडीला भक्तों ने भावथी जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण. वाला भक्तों यज्ञ नारायण थी देवों ने प्रसन्न करवानो महामूलो अवसर एटले यज्ञ अनुष्ठान. वाला भक्तों आ तो कल्पना ही नहोती के एक महीना सुधी आपणे यज्ञ आपणा रुस्तमबाग खाते थशे અને જોવાનું તો એ વાત છે કે આવડી મોટી સંખ્યામાં યજમાનોની કતાર લાઈનો થશે એ સપને પણ કોઈ ખ્યાલ નતો એ સાક્ષી પૂરે છે આ પ્રત્યક્ષ યજ્ઞનારાયણ સાક્ષી પૂરે છે કે ખરેખર રુસ્તમબાગ અને જે દેશ વિદેશની અંદર દરેક ભાવિક ભક્તોએ જ્યારે યજમાન પદે
એની અંદર આહુતિઓની અંદર જલાભિષેકની અંદર એની અંદર લાભ જે લીધો એ તો બહુ મોટા ભાગ્ય છે. 1.25 લાખ મંત્ર સ્વામિનારાયણના જાપથી આહુતિઓ અપાય, 1100 શિક્ષાપત્રીના પાઠ, અને બીજ મંત્ર દ્વારા 1100, અને સાથોસાથ જનમંગલ, સર્વમંગલ, આ એક એક તમે જુઓ એના દ્વારા આવા પવિત્ર ભૂદેવોના માધ્યમે જ્યારે આહુતિઓ અપાતી હોય અને સ્વાહા સ્વાહા થતા હોય ત્યારે જરૂર યજ્ઞ નારાયણ પણ પ્રસન્ન થાય અને સર્વ અવતારના અવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને અક્ષરધામની અંદર રહેલા દરેક ભક્તો પણ મહારાજ પ્રસન્ન આપણા ઉપર થાય ને થાય. કારણ કે આપણે તો નિસ્વાર્થ ભાવ છે, યજમાનોને પણ એ જ ભાવ છે કે જે કાંઈ આ લોકની અંદર ભગવાન તમે અમને આપ્યું છે તો એ કેવળ ને કેવળ આપને રાજી કરી શકીએ અને જીવનની અંદર સુખ અને શાંતિ કાયમ માટે બની રહે એવા આશયથી યજમાન અને દરેક ભક્તોએ લાભ લીધો છે. સંતો અને કોઠારી શ્રીને પણ એ જ ભાવ હતો કે આ દુનિયાની અંદર સંસારીઓ હોય, ભલે ભગવાનના ભક્તો હોય, પણ સંસારની અંદર રહ્યા હોય તો ઘણી પ્રકારની ગૂંચવણો આવતી હોય, ઘણી પ્રકારની વિટંબણાઓ આવતી હોય, અથવા તો જે કોઈ પિતૃ હોય તો એને પણ સુખ મળે એવા આશયથી, ભલે પિતૃઓ તો ભગવાનના ધામની અંદર પણ હોય પણ છતાં એને વિશેષ સુખ મળે એવા આશયથી જ્યારે આહુતિઓ અપાય ત્યારે એ આહુતિઓ જરૂર એ પિતૃને પણ મળે અને ભગવાન પણ એને લઈ અને રાજી થાય ને પિતૃઓ પણ તમારા રાજી થાય કે ખરેખર અમારા પરિવારની અંદર રહેલા અમારા બાળકોએ અમારા પાછળ આ સત્કાર્ય કર્યું છે, એમને ધન્યવાદ છે. અને છે ને સહજ છે, તમારા પિતાજીને તમે જેની પાસે જમીન હોય એના કરતા તમે વધારે જમીન 100 વીઘા બીજી આપો તો રાજી ન થાય? એને ક્યાં 1000 વીઘા તો હતી પણ તોય તમે 100 વીઘા આપી તો રાજી થાય. એમ એ પણ મહારાજના સુખે સુખ્યા તો હોય જ, પણ એની અંદર વધારો જ્યારે કરો ને ત્યારે એ માતુ પિતૃ એ પણ રાજી થાય, પિતૃઓ પણ રાજી થતા હોય છે કે ખરેખર અમારા દીકરાઓએ અમારી પાછળ આવા સત્કાર્ય જે કર્યા તો એને પણ લાખ લાખ ધન્યવાદ છે. તો વાલા ભક્તજનો, જ્યારે આ કૃષ્ણબાગ ખાતે પવિત્ર આ સ્થાનની અંદર પ્રસાદ બુદ્ધિ ભૂત એવા શ્રી હરિના ચરણાંકિત થયેલી એ ભૂમિની અંદર એક માસ દરમિયાન જ્યારે આવો દિવ્ય ભક્તિ યાગ એને લઈ અને જ્યારે યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન એક માસ સુધી જ્યારે દરેક ભક્તોએ જ્યારે એના દર્શનનો એની અંદર આહુતિ અર્પણ કરવાનો, એની અંદર પોતાના સુખાકારી માટે જ્યારે યજમાન પદે લાભ લઈ અને જ્યારે આવો સરસ મજાનો લાભ દિવ્ય લીધો છે તો મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ બધા યજમાનો સહ જે કોઈ દર્શનાર્થીએ પણ આ યજ્ઞના પ્રદક્ષિણામાં ઉભા દર્શન કર્યા છે ભગવાન એવું કરશે. કારણ કે યજ્ઞનો પ્રતાપ જ એવો છે, આંખમાં ભલે પાણી આવે પણ એ આપણી આંખને પવિત્ર કરે. આ એવી યજ્ઞની જ્વાળાઓ હોય છે અને એવો આ યજ્ઞનો પણ મહાત્મ ખૂબ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તો વિશેષ સમય ન લેતા જેવું એ સુંદર મજાનું જ્યારે શ્રી હરિ યાગ, જો કે આ ચૈત્ર મહિનો એટલે અતિશય પવિત્ર, આમ જોઈએ તો ભગવાન રામચંદ્રજીનો પણ આ મહિનામાં પ્રાદુર્ભાવ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પણ આ મહિનામાં પ્રાદુર્ભાવ અને હનુમાન દાદાનો પણ આ મહિનાની અંદર પ્રાદુર્ભાવ. તો એવો પવિત્ર આ મહિનો કહેવાય અને એ પવિત્ર મહિનાની જ્યારે આવું સત્કાર્ય થતું હોય ત્યારે ફૂલ લઈને ફૂલની પાખડી એ રીતે ન્યાયે તમે બધાએ પણ આની અંદર યોગદાન એનો લાભ લીધો છે. તમારા જીવન માટે, તમારા પરિવાર માટે અને પિતૃના સુખાકારી માટે જ્યારે તમે બધાએ લાભ લીધો છે તો આવો જેવું આવું સુંદર મજાનું જ્યારે આયોજન કર્યું છે એવા મંદિરના કોઠારી સ્વામીશ્રીને વિનંતી કરીએ કે યજમાન સહ સર્વ હરિભક્તોને એવા રૂઢ આશીર્વાદ પાઠવો કે આવા યજ્ઞના માધ્યમે કરીને કાયમ માટે પોતે સુખી રહે અને તેમના દ્વારા આવા સત્કાર્યો કાયમ માટે થતા રહે અને દેવો પણ પ્રસન્ન થાય. દેવો પણ પ્રસન્ન થાય. આમાં સ્થાપનની અંદર દેવો પણ છે તો એ પણ પ્રસન્ન થાય કે અમારા માટે આ બધા યજમાનોએ આવું યોગદાન આપ્યું છે તો અમે પણ એમના આશીર્વાદ આપીએ. તો સ્વામીજીને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે બધા યજમાનોને અને સર્વ હરિભક્તોને રૂઢ આશીર્વાદ પાઠવે. મંદિરના કોઠારી સદગુરુ પુરાણી સ્વામી જ્ઞાનપ્રદાસ સ્વામી. હરિજનનો દિલે ધરો છો,
સુખ નિજ શ્યામ સહાયતા કરો છો, તદપી ભજન જે ન કરે ભાવે, નહિ નર જાતિ કુજાતિ તે કહાવે. પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી, પડ પડ વિસરે નહીં જો વિસારી. જુગલ ચરણ સોળ ચિહ્ન દેહ, નજર સમીપે રહો અમારી. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી યજ્ઞનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નારાયણ મુનિદેવની જય. જીવને પ્રસન્ન કરવા માટે, જો કે આપણા ઉપર પ્રસન્ન તો છે, પણ વિશેષ રાજી કરવા માટે આપણે આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનનું આયોજન કર્યું અને તે દ્વારા જેઓ પ્રસન્ન થઈ અને આપણને દિવ્ય કરુણામય દૃષ્ટિથી નિહાળી અને ખૂબ બધા આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે, એવા સર્વે આપણા સર્વેના ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ તથા દિવ્ય સ્વરૂપે અખંડ આશીષ વર્ષા કરી રહેલા જેમના દિવ્ય પ્રેરણાત્મક આશીર્વાદથી આપણા યજ્ઞ અનુષ્ઠાનનું આયોજન કર્યું એવા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી ધ્યાન સ્વામીજી તથા સદગુરુ સ્વામી શ્રી ધર્મદત્તદાસજી સ્વામી, શાસ્ત્રી શ્રી નિર્ભયદાસજી સ્વામી, શ્રીજી હર્ષદાસજી સ્વામી આદિ પરમેશ્વર સંતો આ સમગ્ર માસ દરમિયાન આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનમાં જેણે જેણે લાભ લીધો એવા સર્વે યજમાન પરિવારો તથા જલાભિષેક યોજનાનો પણ જેણે લાભ લીધો એવા સર્વે ભાવિક ભક્તોનો તથા દર્શનાધિકનો જેણે લાભ લીધા એવા સૌ ભક્તજનોને આપણા સર્વ જીવિતાવાહ શ્રી જન્મોગલ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનને પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, કોઈ પણ કાર્ય ભગવાનની પ્રેરણા, એમની ઈચ્છા, એમની મરજી વિના આપણે કરી શકતા નથી. મેં કોઈ પૂર્વ આયોજન હતું જ નહીં, પણ જ્યારે આપણે દિવ્ય ભક્તિ આ વખતે પણ કરેલો ને આ વખતે પણ કરવાની વાતચીત ચાલી, ત્યારે કોણ જાણે અંતર્યામી પરમાત્માએ અંતરમય પ્રેરણા કરી કે આ ચૈત્ર માસમાં, આમ તો પિતૃઓનો મહિનો કહેવાય ચૈત્ર મહિનો, પણ એ ચૈત્ર મહિનામાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંદ્રજી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને સૌનો આદર્શ એવા હનુમાનજી મહારાજ કે જેમના નામ માત્રથી કદાચ દુઃખો, દારિદ્ર્યો અને ભૂત વિકાસ પણ નાશે એવા મહાન હનુમાનજી મહારાજ, એમનું પણ પ્રાગટ્ય આ પવિત્ર ચૈત્ર માસમાં થયું. તો એ વિચાર આવ્યો કે આપણે પણ આ જગતની અંદર ભગવાનના ભક્ત થયા છે, પણ તેમ છતાં આ સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો તેને કરી શકે કોઈક જ દરિયો સંત સમાગમ કરીને મને મારી એ રોડ સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ. ત્યારે મનમાં વિચાર થયો કે આ સંસારની અનેક પ્રકારની આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આદિ તાપો માં જ્યારે જીવાત્માને અનેક પ્રકારના દુઃખો આવતા હોય, કોઈ પ્રારબ્ધના હોય, કોઈ
દેશકાળના હોય કોઈ બધા દુઃખોની નિવૃત્તિ થાય, ઈપ્સિત સુખની પ્રાપ્તિ થાય અને સાથે સાથે પિતૃઓનું પણ પરમ કલ્યાણ થાય એવા શુભ આશયથી અને કેવળ ભગવાન શ્રી હરિને રાજી કરવા માટે આપણે નિષ્કામ ભાવે આ યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરવાનો સંકલ્પ અંતર્યામી પરમાત્માની ઈચ્છાથી જ થયો છે. બાકી હું ને તમે આમાં કાંઈ કરી શકતા નથી. આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ. એ ભગવાનની ક્રિયા શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિના અવલંબન વિના આપણે કોઈ સુખનું પાંદડું પણ હલાવવાને સમર્થ નથી. ત્યારે ભગવાને જ્યારે આવી દિવ્ય પ્રેરણા કરી ને એમાં કેવું પવિત્ર સ્થાન, તાપી મૈયાનો કિનારો, ભગવાનની ચરણાંકિતા પ્રસાદીભૂત ભૂમિ કે જ્યાં સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણે 3 દિવસ સુધી નિવાસ કર્યો. વરણ બેસે પધારી અશ્વિની કુમારને આરે આવી આ ભૂમિને પવિત્ર કરી. એવી પ્રભુ ચરણાંકિતા તીર્થ ભૂમિ જ્યાં ગગનચુંબી શિખર મંદિર ને એમાં આવી નવનીય ભગવાનની મૂર્તિઓ, જ્યાં ભગવાનની મૂર્તિ છે ત્યાં જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. તો આવી અક્ષરધામ તુલ્ય આ ભૂમિમાં આ ચૈત્ર માસમાં આખો આ માસ પર્યંત આપણે આ યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું આયોજન કર્યું. જરૂર ભગવાન શ્રી હરિ અને અક્ષર મુક્તો ગોપાળાનંદ સ્વામી, ગુરુદેવ ધ્યાન સ્વામી આદિ અનેક અક્ષર મુક્તો આપણા ઉપર ખૂબ રાજી થઈને રૂડા આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે અને કહે છે કે તમે આ મનુષ્ય જન્મ પામીને ભગવાનને પ્રસન્નતાના જે સાધનો કરો છો, નહીંતર આજે આ કળિયુગમાં કોની પાસે આવો ટાઈમ હોય પણ તેમ છતાં બધા ટાઈમ કાઢીને લાભ લીધો. ખરેખર આપણને કરોડ ધન્યવાદ એ ભગવાન અને મુક્તો પણ આપી રહ્યા છે કે તમને બધાને ધન્ય છે કે આ મનુષ્ય જન્મનો પામીને તમે જે કરવાનું છે એ બધા કરી રહ્યા છો. તો આજના દિવસે આ યજ્ઞાનુષ્ઠાન ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે. આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્યું છે. સકામ ભાવે તમે યજ્ઞ કરો તો ભાવ સાવધાની રાખવી પડે. એકાદ મંત્ર બોલવામાં ઊંધું ચતું કાંઈ થઈ જાય તો હતું નતું થઈ જાય. દુશ્મનને મારવા માટે યજ્ઞ કર્યો હોય એના બદલે દુશ્મન એને મારી નાખી યજમાનને એવું પણ થઈ જાય. પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞ કર્યો ને એમાં એકનું બીજું થઈ જાય, કાંઈ બોલવામાં તો એકનું બીજું પણ થઈ જાય. પણ આ યજ્ઞ છે ને એ ભક્તો કેવળ નિષ્કામ ભાવે આપણે કર્યો છે. એટલે કદાચ જાણે અજાણે કોઈ નાની મોટી ભૂલ થઈ હશે પૂજાના ક્રમમાં કે ભૂદેવોથી મંત્ર બોલવામાં કે કાંઈ પણ આપણાથી યજમાનોથી પૂજામાં ક્યાંય ભૂલ થઈ હશે તો ચોક્કસ આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. ભગવાન આપણા માતા પિતા છે. તો બાળક કઈ નાની મોટી ભૂલ કરે તો એ માતા પિતા ગણતા નથી, એને માફ કરે છે. ચોક્કસ ભગવાન આપણી બધી ભૂલોને માફ કરી, આપણા ગુનાને માફ કરી દરેકનું શ્રેય કરશે, પરમ કલ્યાણ કરશે. દરેકને જો કઈ નાની મોટી મુશ્કેલી હોય તો એ આજના દિવસે વિશેષ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, હે ભગવાન, હે ગુરુવર્ય, યજ્ઞ નારાયણ આપને રાજી કરવા માટે આ બધા યજમાનોએ નિષ્કામ ભાવે લાભ લીધો છે. કોઈને એવું નતું કે આ કરવું. એક હરિભક્ત નામ જે કરવાની પણ ના પાડે છે. આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનના આખા મહિનાના 29 દિવસ આપણે લગભગ થાય છે. તો બધા જ દિવસના યજમાન એ બન્યા છે પણ પોતાનું નામ એને પ્રસિદ્ધ કરવાની ના પાડે છે કે ભગવાનને રાજી થાય. તો એવી રીતે નાના મોટા બધા યજમાનોએ આમાં લાભ લીધો છે. તો 5 તો આમાં મુખ્ય યજમાનો પણ થયા છે અને દરરોજ યજમાનોએ લાભ લીધો. જલાભિષેકનો પણ લાભ લીધો. તો આ બધા જ યજમાનો આખા વાસ દરમિયાન જે યજમાનોએ આમાં લાભ લીધો એ દરેક ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી થાય, દરેકના સુખ મનોરથો પૂર્ણ કરે. જે કાંઈ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ આલોક સંબંધી જે કાંઈ દુઃખ હોય એની પણ નિવૃત્તિ થાય.
ભગવાન સર્વ પ્રકારે એમને સુખિયા કરે, સર્વેના શુભ મનોરથો ભગવાન પૂર્ણ કરે. આ લોકમાં પણ સર્વ પ્રકારે એમની જે ઈચ્છાઓ એની પણ જો કે આપણે આ નિષ્કામ ભાવ રાખવો. ભગવાન અનંતના જે અનન્ય આશ્રિત ભક્તો છે એની ભગવાન સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરતા જ હોય છે. એને ખૂટતું હોય આપવાની જવાબદારી પણ એની છે, એની પાસે હોય એની રક્ષણ કરવાની જવાબદારી પણ એની છે. તેમ છતાંય આપણે જ્યારે ભગવાનને રાજી કરવા માટે આવા યજ્ઞ અનુષ્ઠાન આદિ જે કઈ સાધન કરીએ તો ભગવાન આપણા ઉપર વિશેષ રાજી થાય અને આપણા પ્રારબ્ધના દુઃખ આમ તો ભગવાને પહેલાથી માંગી જ લીધા છે અને છોડીના દુઃખ કાંઠે ચડાવે છે. હજી પણ વિશેષ પ્રસન્ન થઈ અને એ બધા જ દુઃખોની નિવૃત્તિ કરાવે. ભગવાનની માણિકર માધુરી દિવ્ય પ્રકાશમાન મૂર્તિમાં પણ સૌને વિશેષ હેત નિવૃત્તિ થાય, જ્ઞાનની દ્રઢતા થાય. ના લોકના સુખ દુઃખમાં ક્યારે હરખ શોકને પામી નહીં અને ભગવાનની ઈચ્છા એ જ મારું પ્રારબ્ધ છે એમ જાણી અને ભગવાન જેમ રાખે એમ આપણે રાજી રહી અને સદાય આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કરીએ તો ભગવાન કે મારા ભક્ત જેવા વાલા છે એવું મને બીજું કાંઈ વાલો નથી. મારા ભક્તને અર્થે તો મારો દેહ પણ મેં કૃષ્ણ અર્પણ કરી રાખ્યો છે. આવા દયાળુ ભગવાન છે. આપણે ભગવાનને વિશેષ કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. સૌના અંતર્યામી પરમાત્મા સૌના અંતરનો ભાવ જાણે છે ને અંતરના ભાવ જાણી અને જે રીતે અંતર્યામી પરમાત્માએ આપણને આ યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરવાની પ્રેરણા કરી એ જ પ્રમાણે આપણા અંતરના ભાવ જાણી દરેકના અંતરના ભાવ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી હરિ ચોક્કસ એને સાચું ફળ આપશે અને દરેકના સુખ મનોરથો પૂર્ણ કરશે એવી મને પૂર્ણ ખાતરી છે, વિશ્વાસ છે. માટે ફરીથી આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનનો જેણે જેણે લાભ લીધો યજમાન પદે કે દર્શનાદિકનો કે દરેક ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી છે અને વિશેષ રાજી થાય અને સર્વ પ્રકારે સુખ્યા કરે. આજના દિવસે ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમામ અક્ષર મુક્તો અને યજ્ઞ નારાયણના પવિત્ર ચરણ કમળમાં પ્રાર્થના. વાલા ભક્તો, આજે આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનને પૂર્ણાહુતિ થાય છે. જીવનમાં ત્યારે સત્કાર્યોની પૂર્ણાહુતિ થતી નથી. ભગવાને વચનામૃતમાં ગરુડામૂર્તિના 8મા વચનામૃતમાં કહ્યું કે બ્રહ્માજીએ જ્યારે સૃષ્ટિ કરી ત્યારે સર્વેને કહ્યું કે તમે યજ્ઞ કરજો અને યજ્ઞ રહિતનું કલ્યાણ થતું નથી. તો મહારાજ કે જે પ્રવૃત્તિ માર્ગવાળા હતા એને રાજસૂત તામસી યજ્ઞ બતાવ્યા અને નિવૃત્તિ માર્ગવાળા હતા એને સાત્વિક યજ્ઞ બતાવ્યા. તો આપણે તો બધા નિવૃત્તિ માર્ગવાળા છે ને આપણે સાત્વિક યજ્ઞ કરવા, અહિંસા પ્રધાન યજ્ઞ આપણે કરવા, ભગવાનને રાજી કરવા અને સાથે સાથે જ્ઞાન યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ બંને ભગવાનના કથા કીર્તનાદિક જે કાંઈ કરીએ બધો જ્ઞાન યજ્ઞ છે. તો એ જ્ઞાન યજ્ઞમાં અવધિ એ પૂર્ણ થયો ક્યારે કહેવાય? તો મહારાજ કે જેમ યજ્ઞના અંતે યજ્ઞ નારાયણ પ્રગટ થઈ બધાને દર્શન આપે, આરોગ્ય સ્વીકારે, એમ ભગવાનના ભક્તનો અંતરાત્મામાં હૃદયમાં જ્યારે ભગવાન દર્શન આપે અને પ્રસન્ન થાય અને મૂર્તિના સુખે સુખ્યા થવાય ત્યારે એ યજ્ઞનો અંત આવ્યો જાણવું. તેમ છતાં ભગવાને પાછું એમ તો કહ્યું છે કે જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય એણે પણ ભગવાનને રાજી કરવા માટે આવા સત્કાર્યો કરવા, ઉત્સવ સમય આદિ કરવા તો ભગવાન અતિ રાજી થાય છે. ગમે એવો પાપી જીવ હોય અંતકાળે એની સ્મૃતિ થઈ આવે તો એ બધા પ્રાપ્તિ મુકાઈને પરમ પદને પામે છે. મહિમા કયો છે. માટે ભલે આજે આ યજ્ઞ અનુષ્ઠાનની પૂર્ણાહુતિ થાય છે પણ આપણા સત્કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થવી ન જોઈએ. વિશેષ આપણે ભગવાનને પ્રસન્નતાના સાધન જેટલા બને એટલા વિશેષ આપણે કરવા. માળા, માનસી પૂજા, પ્રત્યક્ષ પૂજા, શિક્ષાપત્રીનું આ દ્વિશાબ્દી વર્ષ ચાલે છે તો શિક્ષાપત્રીના પાઠ આદિ ભગવત જન્મના પાઠ આદિ ભગવત પ્રસન્નતાના સાધન વિશેષ ને વિશેષ કરવા. તો આજના દિવસે વિશેષ ન કહેતા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુરુવરે ધ્યાની સ્વામી યજ્ઞનારાયણના ચરણ કમળે પ્રાર્થના કરીએ કે સૌ યજમાનો, સૌ ભક્તજનોને
ભગવાન વિશેષ ભક્તિનું બળ આપે અને સર્વ પ્રકારે સુખ્યા કરે અને ભગવાનની માણેન્દ્ર માધુરી મૂર્તિમાં વિશેષ એ પરિવૃત્તિ થાય એટલી પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ. ખૂબ સરસ મજાના સ્વામીજીએ રૂઢાર્ચિતવાદ પાઠવ્યા. સંતો તો અકારણ ભક્તો ઉપર ભગવાનની દયાથી બધી દયા કરતા આવે. આમ આયોજનની અંદર થાય ત્યારે આપણે ભાગ લઈ શકીએ. આયોજન હોય તો શું કરે, યજ્ઞ કરી શકો, આપણે થાય તો કેવો થાય તમે જો. એના માટે કેટલી બધી તૈયારી કરવી પડે, બધી રીતની. પણ મહારાજની દયાથી ઘર આંગણે અને આવા ભગવાનના સાનિધ્યમાં, સંતોના સાનિધ્યમાં અને પવિત્ર ભૂદેવોના વરદ હસ્તે જ્યારે ઉચ્ચારણ થતા હોય ત્યારે એની વાત જ ન્યારી હોય. તો આવો આપણે આ સરસ મજાના એક માસ દરમિયાન સુંદર મજાના આપણને યજ્ઞની અંદર મંત્રો ઉચ્ચારથી આહુતિઓ અર્પણ કરવામાં જેનો સહયોગ રહ્યો છે એવા વિદ્વાન, એવા શાસ્ત્રી ભૂદેવો પધારશે સ્વામીજી પાસે અને આશીર્વાદનો હાર સ્વીકારશે. શું આપનું નામ? લાલાભાઈ. લાલાભાઈ ભૂદેવ પધારશે. તેમની સાથે બીજા પણ આવશે. ભૂદેવ શું નામ છે તેમનું? રવિભાઈ ભૂદેવ તેઓ પણ આવશે. સરસ મજાનું આવો આ લાભ જ્યારે મંત્રોચ્ચાર દેવોને પ્રસન્ન કરવામાં, દેવ કેમ રાજી થાય એના મંત્રો તો જાણવા પડે ને. અને મંત્રો ભૂદેવો દ્વારા જ્યારે પવિત્રપણે જ્યારે પોતે આવી રીતે ઉચ્ચારણ કરતા હોય અને ત્યારે એની આહુતિઓ અપાતી હોય, આપણે તો અર્પણ જ કરવાનું હોય, પણ જ્યારે એ બોલે ત્યારે અર્પણ થાય. તો એવી સરસ મજાની એમને યોગદાન આપ્યું છે. આ એક માસ દરમિયાન યજમાનો તો બદલા રહે, બરાબર, પણ એમનું થાય સેવાવાળા જોઈને. એક મહિના સુધી આપણા બાલુ બાપા દેસાઈએ અખંડ આ યજ્ઞ અંદર સેવા આપી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે બાપાને વધાવીએ. બાપા આવશે અને સ્વામીજી પાસે આશીર્વાદનો હાર સ્વીકારશે. કેમ ગયા બાલુ બાપા? આવો બાપા. બાપાએ હિંમત કરીને કહ્યું, સ્વામી ચિંતા ન કરો, તમારે યજ્ઞ કરવો છે ને, હું બેઠો છું, તમ તારે બધી સેવા આપીશ, લ્યો. અને બસ એક જ કામ, સંતો કે સંતોનું વચન પાછું ન ઠેલાય, ના નહીં કહેવાની સંતોને. આવો એનો જીવનમાં મંત્ર રહ્યો છે કાયમ. તો બાપાએ આપણે જાણીએ છીએ પંચાબ્દીમાં પણ સરસ મજાની સેવા આપી હતી. તે પછી પણ આપણે શ્રાવણ મહિનામાં પણ એક મહિના સુધી યજ્ઞની અંદર સેવા આપી અને આ વખતે ચૈત્ર માસમાં પણ બાપાએ ખૂબ સારી એવી સેવા આપી છે. તો ખરેખર ધન્યવાદ છે બાપાને, એમના પરિવારને, એમના પુત્ર પણ અહીંયા આજે યજ્ઞ અંદર લાભ લીધો છે ખાસ. તો હવે અત્રે આ યજમાન પદે જેવો લાભ લીધો છે એવા પરમ ભગવદ્ય મયુરભાઈ શાહ પધારશે, સ્વામીજી પાસે આશીર્વાદનો હાર સ્વીકારશે. ત્યારબાદ રજનીભાઈ, પરમ ભગવદ્ય રજનીભાઈ તથા પીનેશભાઈ, ઉમેશભાઈ, હસમુખભાઈ પેન્ટર, આજના દિવસના જે જે યજમાનો છે આવી જાય. કિશોરભાઈ આવી જાય, બંને કિશોરભાઈ, પછી આ જયંતિભાઈ, પછી બાલુબાપાના દીકરા, શું નામ છે ભગત? સંદીપભાઈ, પ્રમોદભાઈ રાણપરા મોરબી, તેમનો દીકરો વત્સલ, તેઓ શ્રી પણ પધારશે. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હસમુખભાઈ ડુબરિયા પણ પધારશે. હા, બટુકભાઈ તથા બાઘાભાઈ તેઓ શ્રી પણ પધારશે. તેઓએ પણ યજ્ઞની અંદર સેવામાં લાભ લીધો છે, તો તેઓ શ્રી પણ પધારશે. બાઘાભાઈ, બટુકભાઈ, નિલેશભાઈ પણ પધારજો. તેઓ શ્રીએ પણ ભક્તિ યાગની અંદર સુંદર મજાનો લાભ લીધેલો છે, તેવા નિલેશભાઈ પણ પધારશે. બાપભાઈ હળિયાદ, નરેન્દ્ર બાપા, બાપભાઈ હળિયાદ. બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. લાલજીભાઈ,
ભગવાન દાદા આવી જાઓ. તો યજ્ઞના સમાપનના અંતમાં આપણે મહામંત્રની 2 મિનિટ માત્ર ધૂન બોલી અને આપણે પૂર્ણ કરશું. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરે હરે, 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરે હરે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. ગોપીનાથજી મહારાજની જય. લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. કષ્ટભંજન દેવની જય. હર હર મહાદેવ. તો હવે બાળ પ્રસાદ રાખ્યો છે તો દરેક હરિભક્તો પ્રસાદ લઈ અને પોતપોતાના સ્થાને જઈ શકશે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.